السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ہوں محمد فرحان، ایک بار پھر آپ سب لوگوں کے ساتھ، اور آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ کراچی کراچی کے لوگوں کے لیے آج میں ایک میسج لے کر آیا ہوں جو کہ ہم سب کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم عوام اگر ایک چیز کے پیچھے لگتے ہیں تو لگ جاتے ہیں۔ اب جیسے کہ مثال لے لی جائے کہ ایمبولینسز اگر کم پڑ گئی ہیں تو اتنی ایمبولینس کر دیں، اتنی چیریٹی کر دی، اور جو چیریٹی کرنے والے ہیں اور جو چیریٹی لینے والے ہیں، ویلفیئر والے ہیں، انہوں نے سارا زور جو ہے وہ ایمبولینسز پر لگا دیا۔ اتنی ایمبولینسز ہیں پورے شہر کراچی میں۔ کیا صرف ایمبولینس ہی کا کام ہے ایمرجنسی یا ریسکیو کرنا؟ یعنی کہ ایک ایک چوک پہ 15 20 ایمبولینس کھڑی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ان کے اپنے دفتر ہیں، ہیڈ کوارٹرز ہیں، وہاں پر الگ، اور کتنی ضرورت پڑتی ہے یہ ہمیں سب پتہ ہے۔ اور ایمبولینسز بھی وہ کہ ایک ایمبولینس چلانے کا بھی ایک احترام، ایک طریقہ ہوتا ہے۔ وہ پاگلوں کے طریقے سے بھگاتا ہوا جا رہا ہوتا ہے، لوگوں کو سائڈیں دیتا ہوا جا رہا ہوتا ہے، اور پھر جب وہ مریض اور پیشنٹ کو اس میں لے کر کے کہیں کسی ہاسپٹل جاتا ہے تو وہ پاگلوں کے طریقے سے ایمبولینس بھگا رہا ہوتا ہے۔ اس کو یہ کون ٹیچ کرے گا، کون بتائے گا کہ یار اندر مریض کا برا حشر ہو رہا ہے؟ آپ جتنے وقت میں جاؤ گے زیادہ سے زیادہ سب لوگ راستہ دیتے ہیں، لیکن اتنا ہی ٹائم لگے گا، بہت ہوگا 2 4 منٹ، 5 منٹ دیر ہو جائے گی۔ اور اگر کسی بھی شخص کا وقت آ چکا ہے تو وہ ہم اس کو نہیں روک سکتے، لیکن اگر نہیں بھی آیا تو ہم اسے بحفاظت تو پہنچائیں۔ لیکن اس مریض کو بحفاظت ہسپتال پہنچانے کے چکر میں وہ 2 3 بندوں کو سائڈ دیتا ہوا چلا جاتا ہے۔ اب اللہ نہ کرے وہ جاتے جاتے کوئی بیچ میں ویسی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو جس کو لے کر جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ 2 3 کو اور لے جائے گا، یا خود بھی ان کے ساتھ لیٹا ہوا ہوگا، اللہ معاف کرے۔ ایک تو اس کو ٹیچ کرنا ہے، لیکن دوسری بات یہ کہ میرا جو پیغام ہے آپ سب ویلفیئر والوں کے لیے کہ ہمیں ہر چوک پہ جس طریقے سے ایمبولینسز کھڑی کر دی گئی اسی طریقے سے فائر بریگیڈ پر زور دیا جائے، اور فائر بریگیڈز کا ہر ایک چھوٹا چھوٹا اسٹیشن جو ہے ہر چوک پر بنا دیا جائے۔ یعنی کہ عائشہ منزل کا پل ہے، عائشہ منزل کے فلائی اوور کے نیچے آپ نے ایک چھوٹا سا اسٹیشن بنا دیا، ایسے ہی واٹر پمپ پہ بنا دیا، ایسے ہی لیاقت آباد میں بنا دیا، ایسے اور بھی پورے کراچی کے علاقے میں چھوٹے اسٹیشن بنا دیے چیریٹی سے، جیسے ایمبولینس ہے۔ اب ایمبولینس کے پیچھے ہم لگیں تو ہماری صرف پرائیورٹی کیا ہے، ایمبولینس زیادہ سے زیادہ ہو جائے، زیادہ سے زیادہ، وہ اتنی ہو گئی ہیں کہ مریض نہیں ہیں، ایمبولینسز اتنی ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، ایک سروس اویلیبل ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بھی ایک تو ہمیں اپنی ایمبولینسز کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے ڈرائیورز ہیں ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے، ان کی تھوڑی تربیت کرنے کی ضرورت ہے، ٹریننگ دیں ان کو، ایسے کسی کو نہیں رکھ لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ فائر بریگیڈ کے لیے ہم سب لوگوں کو سوچنا چاہیے۔ ایک مال میں آگ لگ جاتی ہے، وہاں پہ 11 بندے جھلس کر، یا اگر سب جھلس کر نہیں بھی مرے تو دم گھٹنے سے، دھوئیں سے، یعنی کہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان لوگوں کے گھر پہ کیا قیامت ٹوٹ رہی ہوگی اس چیز کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، کیونکہ انسان اپنی تکلیف خود سمجھ سکتا ہے، لیکن جس کے اوپر گزری ہو تو وہ بیتے دنوں کو یاد کر کے کرتا ہے، اور اگر نہیں پھر بھی اگر کسی کا احساس کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اجر دینا ہے کہ انسانیت کے ناطے وہ سوچ رہا ہے، جیسے کہ میں سوچ رہا ہوں۔ گلشن اقبال کے ایک مال میں آگ لگ گئی، اب سارا جو یعنی کہ
कसूर है ना वो ठहरा दिया गया मॉल की मैनेजमेंट को, बिल्कुल वो भी हैं, लेकिन सिर्फ जब इंसानी जानों का नुकसान हो रहा है तो वो सिर्फ एक मॉल की भी जिम्मेदारी नहीं बनती, वो हर इंसान की बनती है। उसको नहीं बुझाया गया, वहाँ पे वक्त पर फायर ब्रिगेड नहीं पहुँचती। इसके बाद इतना बड़ा वाकया, बीच में सिविल हॉस्पिटल में भी आग लग गई, इतना बड़ा वाकया। अभी 2 दिन पहले ही आयशा मंजिल पर एक अर्शी शॉपिंग सेंटर के नाम से वाकया, शॉपिंग सेंटर में, बहुत पुराना शॉपिंग सेंटर, लोगों के रोजगार तो खत्म हुए, वो तो एक बात अलग है, अल्लाह ताला सबका नुकसान पूरा करवा देता है मालिक, और इंशाल्लाह इनका भी करवाएगा। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं एक दूसरे के लिए? वहाँ पर 1 या 1.5 घंटे तक, यानी कि 1.5 घंटे तक, 1 से 1.5 घंटे तक बहुत टाइम होता है। कि कराची के किसी कोने में भी फायर ब्रिगेड का स्टेशन होगा और उसको ट्रैफिक जैम मिलेगा, वो तब भी पहुंच जाएगा यार, तब तक फायर ब्रिगेड्स वहाँ पर नहीं पहुंची। जाहिर है नीचे फर्नीचर मार्केट भी है, गद्दे वाले ज़्यादा बैठे, वो केमिकल, उनका वो जो मैट्रेसेस हैं, जब उसने आग पकड़ी तो फिर वो ऐसी फैली कि पूरी बिल्डिंग जल के राख हो गई, लोग झुलस कर मर गए, ऊपर के रिहायशी न जाने कितने लोग, इसकी कोई क्वांटिटी कंफर्म नहीं, लेकिन बहुत बड़ा सान्या हुआ। तो उससे ये अंदाज़ा हुआ कि बतौर इंसान हम क्या कर सकते हैं इनके लिए, या बाद में हम जब उस वक्त आग जोर पकड़ लेती है, एक तो आग और पानी को हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते इनकी ताकत को, कि हल्का सा भी कहीं चिंगारी लग जाए तो वो फिर तबाह कर देती है। लेकिन क्या हम उस वक्त का इंतज़ार करें कि जब हम बेजार होकर बैठे हुए हों और देख रहे हों अपने भाइयों को जलते हुए या उनका रोज़गार जलते हुए, चलो अगर जानी नुकसान नहीं हो तो उनका माल जलते हुए, इस तरह की सिचुएशन में कि जहां हर बंदा परेशान है, हम क्या करते हैं? खुशी तो नहीं मनाई जाती, लेकिन अफसोस तो कर रहे होते हैं। तो उस अफसोस से बेहतर है कि ये इकदाम उठा लिया जाए, और ख़ासकर चैरिटी तो मिल ही रही है, चैरिटी करने वाले चैरिटी कर रहे हैं। ये वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस जितनी भी कराची में हैं, बड़ी बड़ी या छोटी जितनी भी हैं, उन सब की अब प्रायोरिटीज़ ये होनी चाहिए हैं कि यार एम्बुलेंसेस काफ़ी सारी हो गई हैं, पहले तो उन लोगों को भी सही करें, लेकिन उसके साथ साथ फायर ब्रिगेड्स की तरफ आएँ, फायर ब्रिगेड्स के छोटे छोटे स्टेशन बनाएं, इससे पहले कि आप किसी अपने करीबी इंसान के लिए, अल्लाह ना करे, अफसोस कर रहे हो और फिर इस इकदाम को उठाने के बारे में सोच रहे हो। बिल्कुल कर रहे हैं अभी भी बहुत फायर ब्रिगेड्स हैं कराची में, और सब सोचते हैं, ऐसा नहीं है कि मेरे बोलने के बाद वेलफेयर वाले सोचेंगे, सब सोचते हैं। लेकिन जिस तरीके से एम्बुलेंस की मैंने इसीलिए मिसाल दी कि एम्बुलेंस की तरफ हमारा रुझान है, तो उसी तरीके से हमें इसको प्रायोरिटी बनानी चाहिए ताकि वक्त पर पहुंचा जाए। फिर वही वाली बात है कि अल्लाह ताला के हाथ में है, मालिक के हाथ में, लेकिन कोशिश जो मालिक ने हमारे हाथ में रखी हुई है हम उसे तो पूरा करें। तो बस यही एक छोटी सी बात दिमाग में आ रही थी, 2 दिन से इसी बारे में अफसोस किया जा रहा था, और जाहिर अफसोस करने वाली बात भी है, लेकिन इसका अफसोस किया जा सकता है इस हद तक, इसके बाद तो कम से कम ना करें। तो बस मेरी सब वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन से और जितनी भी चैरिटी करते हैं लोग, अल्लाह ताला उनको मज़ीद अता करे, बरकत दे उनके रिस्क में, तो वो इस तरफ थोड़ा सा रुझान ज़रूर दें ताकि मज़ीद जानों का और किसी के भी माल का नुकसान ना हो सके। हक हलाल की कमाई बहुत मुश्किलों से इंसान कमाता है, और हमें सिर्फ ये नहीं सोचना चाहिए कि यार जाने तो बच गई, किसी की माल के चक्कर में, माल के अगेंस्ट भी किसी की जान शख्स की चली जाती है। जिसका माल ना हो, जिसकी गुडविल ख़राब हो रही है, जिसका कारोबार तबाह हो जाए, वो यही सोच करके इस दुनिया से भी चला जाता है। तो हमें उन लोगों की जानें भी बचानी है, अपने भाइयों की, और उनके माल को भी नुकसान होने से बचाना है। तो बस यही एक छोटा सा मैसेज, और जो लोग देख रहे हैं प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें चैनल को, और मेरी इस बात को ख़ास तौर पर शेयर करें उन इदारों तक, उन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस तक मेरी बात ज़रूर पहुंचाएं
تاکہ جو ہمارے بھائی ہیں جو فلاحی کام کر رہے ہیں وہ اس طرف ضرور دیکھ سکیں۔ بہت شکریہ، اسی کے ساتھ اجازت لوں گا آپ سب لوگوں سے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔